ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಸಿಎನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆವೇಶಭರಿತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತ ಪ್ರಚಾರಣಾ ಕಸರತ್ತು. ಮೌನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾನವಾಸ್ ಪಾದೂರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಯುಡಿಎಫ್ ನಡುವೆ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರೋಪ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಪಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ. ಕೋಯಿಪಾಡಿ ಕಡಪುರ ನಿವಾಸಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶಭರಿತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತ ಪ್ರಚಾರಣಾ ಕಸರತ್ತು. ಮೌನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ. Hello. ഏമാന്മാരുടെ ക്യാമറയിലുള്ള പെക്കിയടി കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് തന്നെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ, അമ്മ സഹോദരിമാർ, ജനങ്ങൾ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಗುರುವಾರದಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಿ 32 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോളിംഗിലേക്ക് 2 ദിവസമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിൽ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോളിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജില്ല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്.
അപ്പൊ അതിൽ ആകെ ബൂത്തുകൾ 1146 അപ്പൊ 1141 പിന്നെ ഒരു 5 ഓക്സിലറി ബൂത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള വോട്ടേഴ്സ് ഉള്ള ബൂത്തുകളാണ് ഓക്സിലറി ബൂത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്സിലറി ബൂത്തുകൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒഴികെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഓക്സിലറി ബൂത്തുകൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരം, കാസർഗോഡ്, ഉദുമ എന്നിവിടെ ഓരോ ബൂത്തുകളും ഓക്സിലറി ബൂത്തുകളും, തൃക്കരിപ്പൂരിൽ 2 ഓക്സിലറി ബൂത്തുകളാണ് അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിലെ വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 11,03,618 വോട്ടർമാരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. അതിൽ 5,44,543 മെയിൽ വോട്ടേഴ്സും 5,59,063 ഫീമെയിൽ വോട്ടേഴ്സും 12 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വോട്ടേഴ്സുമാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. 18 വയസ്സിനും 19 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വോട്ടേഴ്സ് 23,494 വോട്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 32 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്താണ് 11 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, കുറവുള്ളത് കാഞ്ഞങ്ങാട് 4 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഹോം വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ നമ്മൾ ജില്ലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാർച്ച് 31 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 4 വരെയായിരുന്നു ഹോം വോട്ടിംഗ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നടന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് 6,808 പേരാണ് ഇതിന് അർഹരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമായിട്ടും PWD വോട്ടേഴ്സ്, പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി വോട്ടേഴ്സും 85 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള വോട്ടേഴ്സുമാണ് ഹോം വോട്ടിങ്ങിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 6,679 വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോം വോട്ടിങ്ങിൽ 98.11% പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്, പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം MCC വയലേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ C-Vigil മുഖേന നമുക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലയിൽ 1094 കംപ്ലൈൻസ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് MCC വയലേഷൻസുമായിട്ട് C-Vigil ആപ്പ് മുഖേന നമുക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിഹരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ SST സ്റ്റാറ്റിക് സർവൈലൻസ് ടീം 18 ടീമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 10 ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്റി ഡിഫേസ്മെന്റ് സ്ക്വാഡുകൾ 6 പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ടീംസും കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പരാതികൾ വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അത് പരിഹരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ പോളിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഷീൻസിന്റെ നമ്പേഴ്സും അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ആണ്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1376 ആണ്. പിന്നെ VVPATകൾ 1490 VVPATകളാണ് ജില്ലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും 20% റിസർവ് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. VVPATകൾ നമ്മൾ 30% റിസർവ് നമ്മൾ ಕರೆದಿട്ടുണ്ട്. ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ UDF ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು LDF ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾನವಾಸ್ ಪಾದೂರು ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾನವಾಸ್ ಪಾದೂರು ಹೇಳಿದರು. അവസാനവട്ടം ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ജയപ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജയം ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ UDFന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രസ്താവനകളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അങ്കലാപ്പിലാണ് എന്ന് അവർ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും 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 ഏകദേശം വോട്ടർമാരെല്ലാം കണ്ടു. ഇനി അവസാനം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ? ഞാനിങ്ങനെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം, അതിനു മുമ്പ് ഒരു റൗണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കയറി. ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി വന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും ആൾക്കാരെ കാണുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് കളക്ടറേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ പോകണം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പോകണം. ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ വോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പോകണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ML ಅಶ್ವಿನಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ SDPI ಹಾಗೂ UDF ನಡುವೆ ಡೀಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ML അശ്വിനി ಹೇಳಿದರು. ബിക്കോസ് അവർക്ക് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ജനങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളത്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് വികസനം കാണാത്ത എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ഒരു വികസനം കാണണം എന്ന് ആണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരുപാട് പ്രത്യാരോപണം ഉണ്ടായതാണ്. എങ്ങനെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ അവസ്ഥ? എന്ത് ആരോപണം? ഒരുപാട് ആരോപണം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നല്ലോ. SDPI ബന്ധമുണ്ട് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഡീലാക്കി നമ്മളൊന്നുമല്ല. അത് ഡീലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ, അത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതും ഇത് സംബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ വോട്ടിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ചോദിക്കുന്നതാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തുന്നതാണ്. അത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസിക്ക് ഞാൻ കാത് കൊടുക്കാറുമില്ല, അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുമില്ല.
ഈ തൃക്കരിപ്പൂർ സന്ദീപ് വാര്യരാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ BJP ഒപ്പം ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂറും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദുമയും NDAയുടെ? അവനക്ക് സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈ പ്രാവശ്യം അറിയൂ എന്താണ് BJP വിട്ടുപോയ ശേഷം എന്താണ് അത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തൃക്കരിപ്പൂർ മാത്രമല്ല കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലും പോലും നമുക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ പാർട്ടി വികസനം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചിട്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೋಯಿಪಾಡಿ ಕಡಪುರ ನಿವಾಸಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಯಿಪಾಡಿ ಕಡಪುರ ನಿವಾಸಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕುಂಬಳೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೈಜು ಹಾಗೂ SI ಆನಂದಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕುಂಬಳೆ, ಚೋಂಬಾಲ, ವನಿತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಲಪಾಡಿಯ ತಚ್ಚಾನಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕುಂಬಳೆ ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 160 ಲೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲಪಾಡಿಯ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಡದ ತಚ್ಚಾನಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕುಂಬಳೆ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಲಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಬಕಾರಿ ತಂಡ ಕೊಂಡಂಕೆರೆಡಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಹಲವಾರು ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಂಡಂಕೆರೆಡಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಟ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಣ್ಣಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅಬಕಾರಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ದಾರಿಹೋಕರ ಮೇಲೆ ಮಲ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೇಹ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಮಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮದ್ಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸಹ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿಢೀರನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು, ಓಮ್ನಿ ವ್ಯಾನ್ಗಳು, ಮಿನಿ ಲಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 36 ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಖರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಠಾಣಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಣಗಿದ ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾದಿಹೋಕರು ಯಾರಾದರೂ ಬೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತುಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಉಪ್ಪಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಮಯೋಜಿತ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಠಾಣಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹರಡುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಕೂಪಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಪರಿಸರವೇ ಗುಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರೆಂದು ಪೋಸು ನೀಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅಸಹನೀಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಸಾಗಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನತೆ ಇದೀಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನೋಟಾ ಚಲಾಯಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಈಗ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರಾದ ಎ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವಿಕಸನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಾರಕವಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ, ಮಾರಕವಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವ ಮಿಷನ್ನ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಂಡ್ಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀರೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರದ ವೈಭವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀರೆ ಬುಟೀಕ್ ಹಾಗೂ ರೋಶಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಉಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಯ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ದಾರಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀರೆ ಬೊಟಿಕ್ ರೋಶಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕಿ ಶೋರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು.
2 ವರ್ಷಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರ ಈಗ ತನ್ನ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರೋಶಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಹಾಗೂ ತಂಗಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷಿತಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪಿನಾನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಿ ಹಾಗೂ ರೋಶಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಗ್ರೂಪಿನ ವಿನೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಿಥುನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯ ನಾರಾಯಣನ್ ಜೀವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಬಿಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶೋಭನಾ ಪಿ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಟಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೀನಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಮದನ್ ರಾವ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮಧುಶ್ರೀ, ಸರಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಟಿ. ಸುಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಟಿ. ಗೀತಾ, ಮಾನಸ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶ್ರೀಜಾ ರಾಜೀವ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಲೀಕ ಬಿಂದು ದಾಸ್ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ, ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಸೀರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೀರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೇಕಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವ ಸೀರೆಗಳು ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಶಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀರೆ ಬೊಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನವೀನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹರಿತಾ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ್ ಸೀರೆ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಕಲಾತೀತ ಸೊಗಸಾದ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೀರೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನಾಗಿ ಕೌಶಿಕ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಉಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಡುಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಿಕಿ ವಸ್ತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಆಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಕ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೋಡಪ್ಪಂ ಎಂಬ ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿದಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 2018ರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು, ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು. ಅಕ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ತರಬೇತುದಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಬ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಬೀದಿ ನಾಟಕವು ಆಟಿಸಂ ಎಂದರೇನು, ಆಟಿಸಂ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂವೇದನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಇಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿರಿಯನ್ ಆಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಟಿಸಂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಮರ್ವನ್ ಮುನ್ನಾರ್ವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮರ್ವನ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ಪಾಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಹಿದ್ ತಳಂಗರ, ಪುಷ್ಪಕರನ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿನಿಲ್ ರಾಜ್ ಜೇಯರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪೀಪೋಲ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಿಷಬ್ ಶರೀಫ್, ಸಾನಿಕಾ, ರೇವತಿ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಆವೇಶಭರಿತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತ ಪ್ರಚಾರಣಾ ಕಸರತ್ತು. ಮೌನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3 ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾನವಾಸ್ ಪಾದೂರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಯುಡಿಎಫ್ ನಡುವೆ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಎಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರೋಪ.
ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಆರೋಪಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಪಾಡಿ ಕಡಪುರ ನಿವಾಸಿ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.